ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എന്താണ് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു കുഴിമന്തി, വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഴിമന്തി. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ജീരകം കേട്ടോ, ആ ജീരകം എനിക്കൊന്നും ആരും അങ്ങനെ കുഴിമന്തിക്കകത്ത് ഇട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ ജീരകം ഇട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അത്യാവശ്യം കഴിച്ചവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും നമ്മളതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 3 വലിയ 2 കഷ്ണം മാഗി ക്യൂബ്സ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് കിട്ടും. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ ക്യൂബ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 വലിയ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സും ഒരു ചെറുതും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും, അതാണ് മസാലക്കൂട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പിടി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയിലയും പുതിനയില ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി, ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ മസാല ജീരകം, അതും എൻ്റെ ഒരു ടിപ്പാണ്, ഞാൻ ഇടുന്നെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നും അല്ല. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 1/4 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ഗ്ലാസ്സോളം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് നമ്മളിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കോക്കനട്ട് ഓയിലോ നെയ്യോ ഒന്നും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ്. പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഫുഡ് കളറാണ്, റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇടുന്നെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അതും ഓപ്ഷനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടേണ്ട, ഒരു കുഴപ്പമില്ല.
പിന്നെ ഞാൻ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, ഈ ചെറിയ ഇതിനകത്തിൽ മുഴുവൻ മസാല ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇതില്ലേ അരി റെഡിയാക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന്, അരി വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് അതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് എല്ലാം പെരട്ടി 1 മണിക്കൂറോളം വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മസാല 3 നല്ല ജീരകം, മസാല ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക്, ഇത് 3 നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ചിക്കനയിൽ പെരട്ടി ചേർക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചിക്കൻ ആദ്യം വെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. വേണ്ടേ, ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കത്രിക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വലിയ സമയമൊന്നും എടുത്തില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു മാസ്റ്റർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അല്ല ആണുങ്ങളുടെയോ വേറൊരാളുടെ സഹായത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും. ഈ കയ്യിലെ ഈ ചെറിയ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, വിരലിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത്, അത് ചിറകിൻ്റെ ആ ഭാഗം അത് നമുക്കങ്ങ് കണ്ടിച്ച് കളയാം. എന്നിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന തൊലി ഉണ്ടല്ലോ, മീൻ വെട്ടാനും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ. മീൻ വെട്ടാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, നമ്മളിതെല്ലാം അങ്ങ് പഠിക്കും. ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം അങ്ങ് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഡി, നമ്മുടെ കോഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കണ്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഭാഗം, നമ്മുടെ ഈ തൊടയുടെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്തെ എല്ല് ഊരിപ്പോരാൻ എളുപ്പമാണ്. ഞാനത് തേണ്ടേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഈ മുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ വളയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തേണ്ടേ ഇതുപോലെ, ആ വളയുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കണ്ടിച്ചു വരും. നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ ഭാഗം, ഈ മുട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് എല്ല് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം, ആ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് കണ്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ വളയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ വളയുന്ന ഭാഗം കൂടെ കണ്ടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കണ്ടോ റെഡിയായി മാറി. അതുപോലെ തന്നെ കൈയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിച്ചെടുക്കാം. വളയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്ത് കത്തി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇറക്കിയാൽ ഇവരെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, വേണ്ട. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി കണ്ടിച്ചെടുക്കും. ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. പ്രയാസം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രയാസം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ഇതെല്ലാം പഠിക്കും. നമുക്ക് ആളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ.
നിമിഷ നേരത്തെ കാര്യമുള്ളൂ. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ 4 വശത്തായി. നമുക്ക് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആ കഷ്ണമുള്ള ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് ബാക്കിയുള്ളത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ മറ്റേ മാംസമുള്ള ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നഗറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം, ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാം, എന്നാ വേണേലും ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എടുക്കുവാണ്. ഇത് വേണ്ട 2 കണ്ടിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ട് കുഴിമന്തിക്കായതുകൊണ്ട് ഒരല്പം വലിപ്പത്തിൽ വേണേ കണ്ടിക്കാനായിട്ട്. ചിക്കൻ കറിക്കൊക്കെയാണ് അറിയാമല്ലോ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടിച്ചെടുക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വേണ്ടേ ഞാൻ 2 ബ്രസ്റ്റും എടുത്ത് മാറ്റി. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പം അനുസരിച്ച് എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത് ഞാനങ്ങ് കളയുവാണേ. കഴുത്തിനോട് ഇവിടെ വലിയ താല്പര്യമില്ല. നെയ്യ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നൊക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളുക, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വണ്ടർഫുൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ പലതിനും ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഫുൾ ചിക്കൻ ചടപടയെന്ന് തൊലിയെല്ലാം ഉരിഞ്ഞ് കണ്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തു. ഒരു അല്പം കുഴിമന്തിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അല്പം വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തത് കേട്ടോ. അല്പം വലിപ്പത്തിൽ ഒരുമാതിരി വലിപ്പമുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരുമാതിരി വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ട് വരാം. വേണ്ട, അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇറച്ചി ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിനകത്തൊരു സ്ലിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വെക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് വേകാൻ ഇത് എളുപ്പമാണ്, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. 2 ഇതൊന്ന് സ്ലിറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ചിക്കനല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനകത്തിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വെള്ളം തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാലയെല്ലാം ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പച്ച കളറിലെ ജീരകവും നമ്മുടെ നല്ല ജീരകവും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ഒന്ന് ചോപ്പറിനകത്തിലിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. ഞാൻ മാനുവൽ ചോപ്പർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങളെ നോക്കിയേ, ഞാൻ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചു. ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇച്ചിരി കുഴിയുള്ള പാത്രമാണേ. വേണ്ടോ, ഇച്ചിരി കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിത് കുഴിമന്തി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തിലാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ പെരട്ടി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ മസാല ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തു. കുരുമുളകും പച്ച കളറിലെ ജീരകവും നല്ല ജീരകവും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തു. ആ ക്യൂബ്സും ഞാൻ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടു. ഒന്ന് പൊടിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ ആ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചോപ്പറിനകത്തിലോട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. പിന്നെ ഫുഡ് കളർ, എണ്ണ, ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഞാൻ ഇട്ടു. ചിക്കൻ ഇട്ടേച്ച് ഈ ചിക്കൻ ഒന്നിൻ്റെ മേലിൽ ഒന്ന് കിടക്കരുത്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വേവത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ മസാലകളൊക്കെ ഇടാൻ പോവാം കേട്ടോ. ഇതേണ്ട നമ്മുടെ മസാല ഇട്ടു. വേണ്ട, ഒരു ക്യൂബ് ആയുമില്ല, പൊടിഞ്ഞുമില്ല. മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ടു. കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതേണ്ടേ ഒരു തുള്ളിയെ ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അത് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇഷ്ടമല്ല, ഫുഡ് കളർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. അതല്ലെങ്കിൽ സാഫ്രോൺ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ കുങ്കുമപ്പൂ, അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശകലം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇട്ടാലും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഫുഡ് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ചെറിയൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടും കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗിയാണല്ലോ. ഇതന്നെ ഞാനൊരു ഒറ്റ തുള്ളി ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ഇതിനെ പിടിപ്പിച്ച് ഇത് 1 മണിക്കൂറത്തേക്കിന് മാറ്റി വയ്ക്കാം.
അപ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ ആ മസാലയെല്ലാം ഇതുമൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഉപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉപ്പാണ്. ഇനി ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിൽ വെക്കാൻ പോവാം. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കഴുകി സോക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ 15 മിനിറ്റൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അരമണിക്കൂറൊന്നും ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല. കാരണം ബസ്മതി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും ചില ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ, നമുക്ക് അറിയാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അരിയിൽ കഴുകുന്നതും സോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടായിട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പെരട്ടി വെച്ചതെല്ലാം കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 1 മണിക്കൂറത്തേക്കിന് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ ശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ചിക്കൻ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുനിന്ന് വെളിയിലെടുത്തു. ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുവാണേ. എന്നിട്ട് ഞാനിനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാം. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾ. ഇനി കുക്കിംഗ് പരിപാടികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നീട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാം. ഇതൊന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണ്ട, എന്നാലും നല്ലപോലെ വെന്ത് ആ മസാല എല്ലാവരും പിടിച്ച് ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരണം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് അരിക്കുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. അരി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ 3 കപ്പ് അരിയാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതിന് 3 കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ആ 3 കപ്പ് അരി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിനകത്ത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മുഴുവൻ ഗരം മസാല ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ ഗരം മസാലയ്ക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 തക്കോലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 കരയാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി പെരിഞ്ജീരകം നമ്മുടെ മസാല ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് വേണ്ട ഞാൻ ഇതിനകത്തിൽ ഇടുവാണേ. അതിനകത്തിലിട്ടിട്ട് ഈ അരിക്കകത്തിൽ വേവിക്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതും നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഒരു ശക്കല ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് എന്നാ പറയുന്നത് നല്ലപോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ഊറ്റിയെടുക്കുമല്ല, വറ്റിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അരി നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുക്കാമേ. അപ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ നമ്മുടെ അരി വെക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് വളരെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നാരങ്ങയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനകത്തിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ. വേണ്ടേ അതൊഴിച്ചു. ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതേണ്ട നമ്മുടെ ചെറിയ ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗരം മസാല മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഗരം മസാല എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നോക്കിയേ, ഗരം മസാല എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനിത് അടച്ചിട്ട് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. ചോറിന് വേണ്ട ഉപ്പങ്ങ് ഇടുക കേട്ടോ. കാരണം ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഉപ്പുണ്ട്. ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണയെ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് നോക്കി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കപ്പിനകത്തിലാണ് നമ്മൾ അരി എടുത്തത്. ഈ കപ്പിന് 3 കപ്പ് അരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ചെയ്യണ്ടേ, ഞാൻ ഈ സെയിം കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്. സെയിം കപ്പിന് 1 2 3 4 സാധാരണ നമ്മൾ 1 കപ്പ് അരിയാണെങ്കിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പം 4 1 5 കേട്ടോ. 5 കപ്പ്. ഈ കപ്പിന് 5 കപ്പ്, ഈ കപ്പിന് 3 കപ്പ്
അരിയാണ് നമ്മളെടുത്ത്. അതിന് 5 കപ്പ് വെള്ളമേ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. 6 തികച്ച് ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അതേണ്ട ഇത്രയും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അത്രയും കൂടെ മതിയാവും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയുടെ ആ ചെറിയ പൗച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചുകൊണ്ട് വരാം കേട്ടോ. വറ്റിച്ചെടുക്കുവാണേ. ഇതെൻ്റെ നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ലിഡ് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചും തിരിച്ചും വിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാണേ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചേട്ടാ കണ്ടോ, ഞാൻ നമ്മുടെ അരി അങ്ങോട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. വേണ്ട നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല കണക്ക് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. നമ്മുടെ അരി നോക്കിയേ കണ്ടോ, നമ്മുടെ അരി ഏകദേശം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിട്ടിരുന്നത് ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ലോയിലേക്കാക്കി കേട്ടോ. ഇത് തീരെ ലോ ആക്കി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മസാല എല്ലാം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. വേണ്ട ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു. ഇതിനകത്തിലുള്ള എണ്ണ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് വേവണം, ഇച്ചിരി ഒന്ന് വരളണം. നോക്കിയേ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോറ് വേണ്ടേ നോക്കിയേ, നമ്മൾ അരി റെഡി മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു, അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ്റേത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരിക്കുവാണ്. ലോ ഫ്ലെയിമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വരണ്ട് വരണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഞാനൊരു പഴയ തവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ തവ എടുത്ത് വെച്ചു. ആ തവയുടെ മേളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചു കണ്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിനി ചോറ് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാം. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചോറ് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണേ. നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം. ചോറൊന്നും ഒട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ചോറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഈ ചോറിന്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കട്ടെ. വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചോറ് എടുത്ത് വെച്ചു. ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് നല്ലപോലെ പുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ ഞാനൊന്ന് കത്തിച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അപ്പം ഇത്രയും ചിക്കൻ അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചോറ് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് എടുത്തിട്ടു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ, വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ, നമ്മുടെ നോർമൽ മഞ്ഞൾ, കറിക്കകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ കുറച്ചിവിടെ വെള്ളത്തിനകത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാഫ്രോൺ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ കളർ ഉപയോഗിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, അപ്പം ഈ ചോറ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെളുത്തിരിക്കത്തില്ല. ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ചെറിയൊരു പിഞ്ചിനകത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തേ കേട്ടോ. വേണ്ടേ, ഓക്കെ. അപ്പം അത് റെഡിയായി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളകാണേ. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിനി വേറെ ഒന്നും അതിനകത്തിൽ ഡെക്കറേഷൻ ഇടുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി വെക്കാം നമുക്ക്. ഇത് ഡെക്കറേഷൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും വേണ്ടിയതല്ല കേട്ടോ. അത് ചുമ്മാ ഓപ്ഷണലായിട്ട്
വെക്കുന്നെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കാണാനൊരു ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ, ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിശ്മിഷ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇടുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ സാധാരണ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇതൊന്ന് ഒരു രസത്തിന്, കാണാനൊരു രസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചാർക്കോളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വേണ്ടേ, ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് വെക്കുവാണേ. സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം നടുക്കോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ചാർക്കോൾ ഒന്ന് കരിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഇത് കണ്ടോ, ഈ കഷ്ണം ചാർക്കോളാണ്. ഞാൻ ഗ്യാസേ വെച്ചൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കരിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. വേണ്ട, ഞാൻ ചാർക്കോൾ ഒന്ന് കരിച്ചു നന്നായിട്ടൊന്ന്. ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരല്പം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പുക മണം വരും. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ഇതങ്ങ് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇത് പോകരുത്, ഈ പുക പോകരുത്, അതിനകത്ത് കിടക്കണം. അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം. മൂടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മേളിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇത് വെക്കുവാണേ. കണ്ടോ, നല്ലതുപോലെ അടച്ച് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം വെക്കാം ദം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. നോക്കിയേ, നമ്മുടെ കുഴിമന്തിയൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി അടിപൊളിയാക്കി ഇതായിട്ടുണ്ട്. ദമ്മെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ദം ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം കേട്ടോ. വേണ്ട, ഇതെടുത്തു, അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തു. ആഹാ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇരിപ്പ് തന്നെ നോക്കിയേ, എന്തൊരു രസമാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയുമാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനം. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതേണ്ട നോക്കിയേ, നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാമേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ആ ഉണക്കനാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, അതെനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അതിവിടെ കിട്ടാനില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാ, കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടോളുക, അതിനകത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല. കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടോളുക. വേണ്ടേ, നമ്മുടെ ചോറൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോറ്, നല്ല കിടക്കാച്ചിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ലോണക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല, നല്ലോണക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, വേണ്ടേ, നമ്മുടെ കുഴിമന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉടനെ പോയി എല്ലാവരും ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബാസ്മതി റൈസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുഴിമന്തിയാണ്. വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, മിക്ക ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണ്. ആകെപ്പാടെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ബിരിയാണി അരി മാത്രമാണ്. അത് ചിക്കനും വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും, ബാക്കി കുരുമുളകും പെരുംജീരകവും ജീരകവും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടും സുഖമായിട്ടും ഇരിക്കുക. അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.